ہونا یقیناً وہ ان کا مقام ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے جو مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں وہ بھی تو بیان ہونا چاہیے۔ کیا کہنا صحیح ہے، وہ مسائل جو آپ نے برداشت کیے ہیں وہ بھی بیان ہونے چاہیے۔ کیا کہنا فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ایسے آیا کہ میرا پیٹ سے لگ رہا تھا، اللہ اتنی بھوک تھی، ایک مسجد میں آ کر کے سو گیا۔ قریب کی ایک مسجد تھی، اور جیسے ہی میں وہاں لیٹا، ظہر کا وقت تھا، دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک تاجر مسجد میں داخل ہوا، تجارت کرنے والا، بغداد میں بہت آتے تھے۔ وہ آیا اور اندر آ کر کے وہ نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے ہاتھ میں کچھ تھیلی ولی تھی، کھولا تو اس میں گرم گرم کباب، اس کی خوشبو پھیل گئی، اور وہ کباب دسترخوان پر بچھا کر کھانے کے لیے بیٹھا۔ غوث پاک فرماتے میری نظریں اس طرف گئی تو اس نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹا آ جاؤ دسترخوان میں شریک ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ جب بھوک لگے اور کوئی بلائے تو نہ کہا جائے، شریک ہو جائے۔ میں شریک ہو گیا، دسترخوان پر بیٹھا۔ جب کھانے کی بات آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں پڑھتا ہوں یہاں پر، طالب علم ہوں۔ تو اس نے چونک کر کہا بہت اچھا ہوا کہ ایک طالب علم سے میری ملاقات ہوئی، میرا ایک مسئلہ تم سالو کر دو گے، حل کر دو گے؟ کہا بولے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تاجر کہتا ہے در حقیقت میں جیلان سے آیا ہوں، جیلان سے آیا ہوں جو غوث پاک کا مادری وطن ہے، جہاں آپ کے پیدا ہوئے۔ کہتا ہے میں جیلان سے آیا ہوں، تجارت کی غرض سے آیا تھا، تجارت میں بہت لاس ہو گیا، سب لٹ گیا۔ لیکن ایک بات ہے کہ میں جب جیلان سے نکل رہا تھا تو ایک بہت ہی عفت شعار خاتون ہے ہمارے شہر کی، جس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے۔ سبحان اللہ، یہ غوث پاک کی ماں ہے، سبحان اللہ، فاطمہ ام الخیر، بڑی پردہ نشین خاتون ہے۔ اس نے میرے ہاتھ کچھ درہم بھجوائے، اس نے یہ کہا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھ رہا ہے، اس تک یہ پہنچا دو۔ تو میں وہ لے کر کے تو آیا، لیکن یہاں اتنے دن رہا، تجارت میں پورا خسارہ ہو گیا، مال ختم ہو گیا۔ اخیر میں میرے پاس صرف وہی درہم بچے تھے، بھوک کی اتنی شدت تھی کہ انہی درہموں سے میں ایک کباب خرید کر کے لے آیا ہوں۔ یہ جو ابھی کھا رہا ہوں یہ اسی بچے کے پیسوں کے کباب ہیں، میں وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تم مجھے یہ مسئلہ بتاؤ، کیا میرا یہ کباب کھانا ابھی جائز ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں جائز ہے، کباب کھانا آپ کے لیے جائز ہے۔ کھا لیے۔ پورا کباب کھانے کے بعد اس نے پوچھا یہ مسئلہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کسی کے بھی کباب کو کھانے کی آپ اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا جس عبد القادر کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ عبد القادر میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ شرمندہ ہو گیا، کہا کہ پہلے بتائے ہوتے تو میں سارے کباب تمہارے حوالے کر دیتا، اس کے تم ہی مالک تھے۔ غوث پاک نے فرمایا میں کسی کو کھلانے کے وقت اسے شرمندہ کر کے کھلانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، یا اولیاء کی شان ہے تو دیتے بھی ہیں تو احسان نہیں جتاتے، ہاں بے شک بے جو شک، شرمندگی نہ ہو۔ عزیزہ نے گرامی غوث پاک اپنے طالب علمی کے زمانے کی حالات بیان کر رہے ہیں۔ کباب بھی کھا لیے، پیسے بھی ختم ہوئے، پوری زندگی اسی طرح کی چلی، حتیٰ کہ اتنی مشقتیں آپ نے اٹھائی۔ ایک روایت میں نے سنی تھی بزرگوں سے، غوث الورا فرماتے ہیں ایک وقت ایک تاجر آیا بغداد میں، مجھ سے ملاقات کیا اور کہا تم عبد القادر ہو؟ کہا تمہاری ماں بڑی بیمار ہے اور بیوہ، پتہ نہیں اس کے گھر کی دیکھ بھال کون کرتا ہے، کبھی وہ باہر نہیں نظر آئی، وہ بیمار ہے، ہم نے محلے کی خواتین سے سنا ہے۔ غوث پاک کو رقت طاری ہو گئی، اپنی ماں کی یاد آ گئی، کئی سال بیت چکے تھے بغداد میں، رونے لگے، برداشت نہیں ہوا تو رات کو ہی سامان اٹھایا اور نکل پڑے۔ ماں بیمار ہے، غوث پاک اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے جو سفر کیے، جیلان سے بغداد کا سفر میرے عزیزو آج کے زمانے میں بھی پوری مکمل فاسٹ گاڑیوں سے بھی کرو گے تو تمہیں 2 دن لگ جائیں گے، 2 سے 3 دن لگ جائیں گے۔ وہ زمانہ مہینے بھر کی مسافت کا تھا۔ جب جیلان پہنچے اپنے پرانے گھر، رات کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں اندر سے ہلکے ہلکے قدموں سے آئی، آواز آئی کون ہے؟ کہا عبد القادر۔ ماں نے اپنے بیٹے کا یہ لہجہ سنا تو ظاہر سی بات ہے کس ماں کا کلیجہ نہیں دہل جائے گا۔
अपने इतने देर के बाद आए हुए बच्चे को कौन नहीं देखना चाहती माँ, लेकिन पहला सवाल उस फातिमा उम्मुल खैर ने ये किया, बेटा अब्दुल कादिर तालीम मुकम्मल करके आए या अधूरी छोड़ के आए? दरवाजा खोले बगैर पहला सवाल ये। करोड़ों सलाम तुरबत उम्मुल खैर पर ऐसा जो गौस की माँ है। गौस पाक ने बाहर से कहा, माँ अभी तालीम मुकम्मल तो नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी याद सताने लगी, आ गया कि मुलाकात कर लूं, फिर मैं वापस चला जाऊंगा बगदाद। माँ ने अंदर से कहा, अब्दुल कादिर मुलाकात की जरूरत नहीं, जाओ तुम्हारी और हमारी मुलाकात इंशाअल्लाह कयामत के दिन होगी। फरमाते हैं माँ ने दरवाजा नहीं खोला, मैं उल्टे पांव वापस पलट आया, बगदाद आया, घर तक पहुंचकर मुलाकात नहीं की। बगदाद जब वापस आया तो तालीम हासिल करता रहा, यहां तक कि एक बार फिर एक जीलान का ताजिर आया, मुझसे मुलाकात किया और उसने कहा, अब्दुल कादिर महीना हो गया तुम्हारी माँ का इंतकाल हो चुका, जनाजा हमने पढ़ा और दफन कर दिया। ये है गौसुल वरा की तालिबे इल्मी की जिंदगी। आज हम आरामदेह बिस्तरों में सो करके सोचते हैं सारा इल्म हमारे दिमाग में ऐसी डल जाए। वो बड़े बड़े औलिया ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या कहीं पढ़े नहीं थे? ये भी अपने असातिज़ा के पास वक्त बिताए हैं। औलिया कामिलीन इसको ऐब नहीं समझते किसी उस्ताद के पास सानू अदब तय करने को। गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म शरीयत इतने दिनों तक हासिल करते रहे, उसके बाद फरमाते हैं 40 साल जंगलात में मैंने दिन गुजारे हैं, और वो भी किस तरह से? अंगूर के एक दाने से सहरी करता और पानी से थोड़े से पानी से इफ्तार करता। पूरी इतने साल बिताए और उसके बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मखलूक खुदा की हिदायत के लिए शहर में आए, और वो भी यूं ही नहीं आए। फरमाते हैं मैं आया, मस्जिद में सोया बगदाद में, मैंने देखा ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। कहा अब्दुल कादिर उठो, नसीहत करो लोगों को। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अजमी हूँ, फारसी जुबान वाला हूँ, ये अरब हैं, मेरी जुबान समझेंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो हुजूर ने 7 बार मेरे मुंह में अपना लुआब डाला। थोड़ी देर गुजरी थी, मैं अभी लेटा था, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आए। कहा अब्दुल कादिर मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो 6 बार मौलाए कायनात ने अपना लुआब पाक मेरे मुंह में डाला। मैंने पूछा मेरे आका नाना ने 7 बार दिया, आपने 6 बार? कहा अदब की वजह से कि मैं बराबर ना हो जाऊं, अल्लाह वाह, बराबर ही ना करूं। गौसे पाक उसके बाद जब खिताब के लिए खड़े होते थे, अल्लाह अल्लाह, हाल ये था कि आपके खिताब के चर्चे ऐसे फैलने लगे बगदाद में कि कोई मजमा आपका 70,000 से कम का नहीं होता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाह 70,000 से कम का नहीं। और जो पहली सफ में बैठता था और आखिरी सफ में बैठता था, दोनों बराबर आपकी आवाज सुनते थे, कोई माइक नहीं। और फिर लिखा है बहजतुल असरार शरीफ में भी कि गौसे पाक का कोई भी खिताब, कोई भी इज्तिमा ऐसा नहीं हुआ कि जिस इज्तिमा के बाद उस इज्तिमा में से लोगों के जनाजे ना उठे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हर खिताब के बाद कितनों की रूह चली जाती आलम बज्त में, कितने बेहोश गिरे रहते थे, कितने अपने कपड़े फाड़ लेते थे, तौबा करते थे। बस जुबान की बला की तासीर थी मेरे अजीजों, गजब की तासीर थी। हत्ता कि जो जुबान से निकलता था वो दिलों में ऐसा पैवस्त होता कि जिंदगी भर के लिए वो नक्श कर लेता था। जो एक बार दरबार गौस में आया, जब डाकुओं ने सिर्फ चेहरा देख करके तौबा किया था, तो जो दरबार में बैठते थे उनका मकाम क्या होगा? गौसुल आज़म दस्तगीर जुबान की तासीर सिर्फ इतनी बता दूं मैं आपको। एक बार अपने बड़े साहबजादे हजरत अब्दुल जब्बार को कहा कि आप खिताब करो आज। गौसे पाक के बड़े बेटे हजरत अब्दुल जब्बार खिताब के लिए खड़े हो गए। मजमा सन्नाटे में है, काफी देर आपने खिताब किया, लेकिन वो माहौल नहीं था जो सुल्तानुल औलिया के मजमे का माहौल होता है। धारें निकलती थी, चीखें निकल जाती थी। वो उतर आए मिंबर से, कहा आप जब बयान करते हैं तो माहौल ही कुछ और होता है। गौसे पाक ने फरमाया बैठो तुम, मैं बैठ खड़ा होता हूं, मैं मिंबर पर जाता हूं, सुनिए। गौसे पाक मिंबर पर गए और क्या बयान किया जानते हैं?
गौसे पाक के खुतबात भी मेरे पास है, क्या क्या बयान करते हैं, मैंने भी पढ़ा है। वही चीज अगर आज मैं भी बयान करूं, तासीर बहुत अलग है। गौसे पाक खड़े हुए बयान करते हैं, ऐ लोगों, आज मेरे घर में एक हादसा हो गया। या मेरा मजमा भी सुन करके बताया कि किसको समझ में आ रहा है, समझ में आता है कि नहीं। गौसे पाक फरमा रहे, ऐ लोगों, मेरे घर में एक हादसा हो गया आज। लोगों के कान खड़े हो गए। कहते हैं अब्दुल जब्बार की माँ, यानी अपनी बीवी के बारे में कह रहे हैं, अब्दुल जब्बार की माँ काफी दिनों से मट्टी की हांडी में एक छीके से लटका करके दही जमा कर रखी थी, दही बना रही थी ताकि गर्मी की शिद्दत में दोपहर के वक्त में दही खा सको। काफी दिन के दही के जमने के बाद आज वो मट्टी के मटके से दही को उसने उतारा। मैं घर में अभी पहुंचा नहीं था कि एक बिल्ला आया और पंजा मारा, मटका टूट गया, दही बह गया। मटका टूट गया, दही बह गया। बताओ, इतना सुनना था कि पूरा मजमा चीखें मारने लग गया, सारे रोने लग गए, कपड़े फट गए लोगों के। मुझे बताओ ये क्या है, दही बह गया, मटका टूटा, तो लोग क्यों रो रहे हैं? क्या है इस बयान में ऐसा? मेरे अजीजों, सुनने वाले भी अहलुल्लाह होते थे, सुनने वाले भी अहले असरार में से होते थे। इसलिए कि गौसे पाक जो बयान कर रहे थे वो अपने घर का किस्सा नहीं, दही हांडी का मसला नहीं था। दर हकीकत वो इशारे में समझा रहे थे, लोगों, दुनिया की जिंदगी ऐसी होती है कि इंसान माल जमा करता है, माल जमा करता है, माल जमा करता है, इतना जमा कर लेता है कि खाने का वक्त आया होता है, उससे पहले मलकुल मौत आता है, पंजा मारता है, रूह लेकर चला जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बयान करना चाह रहे थे गौसे पाक। यही होता है, हम जमा करते हैं, सेहत बर्बाद करके जमा कर लिया, दिन रात की ड्यूटी करके पैसा जमा किया, खाने के वक्त शुगर आ गई, शक्कर भी नहीं खा पाए, बीपी आ गई, नमक भी छोड़ दिया, अरे निगलने के लिए लुकमे भी नहीं जाते, फिर वो वक्त भी आ जाता है, माल धरा का धरा रह गया, मलकुल मौत हमारी रूह लेकर चल पड़ा। अल्लाह अकबर। गौसुल आजम दस्तगीर के इतनी सी बात में इतनी तासीर थी कि लोग रोने लग जाते थे। मेरे अजीजों, गौसे पाक की करामात बेशुमार हैं, लेकिन मैंने करामात से सरबे नजर कुछ वो बातें बताई जो हमारे लिए जरूरत। ये तासीर आती कहां से? ये जुबान की तासीर कैसे आती? ये जुबान की तासीर कैसे आएगी? औलिया की जुबान में जो होती, बाबा जो बोलते थे ताजुल औलिया, बोलने की देर नहीं होती थी कि काम हो जाता था। क्या आपने नहीं सुना? नागपुर वाले अगर ताज बाबा को ना सुने हो तो सबसे बड़ी जहालत है, सबसे बड़ी जहालत है। आप जो फरमाते, हत्ता कि एक औरत आई, एक साहब है, वो कहते मेरी बीवी बहुत ही बीमार हुई, ला इलाज मर्ज में मुब्तला थी, डॉक्टरों ने कहा कि जो खाए खिला दो पिला दो, हो गया, इसका ट्रीटमेंट खत्म हो गया। तो वो साहब कहते मैं अपनी कमजोर औरत को लेकर के बाबा के पास आया। बाबा ने देखा और उनकी जो जुबान होती है, हो जी हो जी, आपने फरमाया अभी नहीं मरते, ठंडे खाते, ठंडे पीते और जीते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, इतना फरमाया। वो साहब कहते हैं मैं देखा मेरी बीवी बिल्कुल सेहतमंद है और उठी, कई साल जी। बेशक आपकी जुबान से भी निकला, सारे अतिब्बा ने कहा लाइलाज है, और इस कलंदर की जुबान से निकला सारा इलाज होगा। वाह, जुबान की तासीर आती कैसे? एक बात याद रखें, जुबान में जो तासीर आती है, ये औलिया जो बोलते हैं, जुमले बोले और असर हो जाए, हम हजार बोले कुछ ना असर हो। हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक साहब आए, कहा कि हुजूर मेरी बेटी की शादी है, कुछ कर दें। कहा जा कुछ पत्थर ढेला लेके आ जा, कुछ मिले। वो कहते मैं 3 ढेले लेके आया, 1 ढेला 2 ढेले 3 ढेले जो भी ले आए। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने 3 बार कुल वल्लाह पढ़ा, उस पर दम कर दी, ले जा तेरी बेटी की शादी कर, और भी ऐसे जी। कहा मैं ढेले लिया तो देखा वो सोना बने हुए थे, सोने के थे। बेचा तो इतना माल आया कि बड़ी शादी भी बचाई, घर भी खरीदा। लेकिन वो साहब कहते हैं नुस्खा तो मिल गया था, सामने देखा था 3 बार कुल वल्लाह तो पढ़ना है, घर में जाकर बहुत सारे ढेले जमा कर लिया और रात भर बैठ करके कुल वल्लाह कुल वल्लाह कुल वल्लाह पढ़ता रहा। 1000 बार हो गया, बार बार आंख खोल के देखे तो ढेला ही है,
दूसरे दिन आया, कंफ्यूजन तो नहीं हो गया, सुनने में मुझे गलती तो नहीं हुई? पूछा बाबा महबूब इलाही से, मैं आया था आपके पास एक बार, आपने ढेले पर क्या पढ़ा था? कहा कुल वल्लाह पढ़ा था। कहा कितनी बार पढ़ा था आपने? कहा 3 बार। अजीब बात है, मैं 1000 बार पढ़ा, ढेला कुछ भी नहीं बदल रहा। महबूब इलाही ने फरमाया अहमद तेरी जुबान और है, मेरी जुबान और है। तेरी जुबान अलग है, मेरी जुबान अलग है। उसको एक मैं अकली मिसाल से अगर समझा दूं, अकल की आने वाली मिसाल, आप देखें बंदूक की गोली मुश्किल से 50 ग्राम की होती है, 100 ग्राम की समझ लें। देखा होगा या नहीं देखा होगा पता नहीं, आपने पीतल की हो, तांबे की हो, जिसकी भी हो, वो बंदूक की गोली 50 ग्राम की, 100 ग्राम की लो हाथ में, आप उठा करके देख ले, और वो हाथ में लेकर किसी को मारो, मर जाएगा आदमी? ज्यादा से ज्यादा थोड़ी चोट लगेगी, इतना ही होगा ना। लेकिन उसी गोली को बंदूक में रख के मारो, फिर तो वो जान से हाथ हो बैठेगा। तो मेरे हाथ की क्या गलती थी? बात यही की है कि बंदूक में वो कमाल है कि बारूद को वो आग बना डालती है, मेरे हाथ में वो चीज नहीं। इसी तरह हमारी जुबानें और हैं जो जुमले बोलती हैं, और उनकी जुबानों से जो जुमले निकलते हैं, कभी वो सोना बनाते, कभी चांदी बनाते। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए वो पत्थरों को भी देखा उन्होंने तो गौहरे नायाब बनाया, जाहिलों को देखा तो आलिम बाअमल बनाया, दुर्वेश फकीर को देखा तो अमीर गनी बनाया, और फिर किसी आम को देखा तो विलायत के मकाम को भी पहुंचाया। अजीजा ने गिरामी, गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये जुबान की तासीर, औलिया के जुबान की तासीर, मैं ये कह रहा था कैसे आती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 2 चीजें तुम पाबंदी कर लो, तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। 2 चीजें, ये एक सहाबी को हुजूर ने तालीम दी। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह कौन सी चीज आप बता दें? फरमाया मेरे आका ने, हलाल खाओ और सच बोलो, हलाल खाओ सच बोलो। 2 चीजें तुम पाबंदी कर लो, फिर देखो तुम्हारी जुबान में तासीर कितनी आती है। सुभान अल्लाह। जिस जुबान से हराम लुकमा चला गया हो, जुबान की तासीर खत्म। जिस जुबान पर झूठ, गाली गलौज, चुगली, गीबत, उसकी तासीर कहां से आएगी? या औलिया कामिलीन है जो अपने होशो हवास से लेकर अपने आखिर उम्र तक हराम लुकमा तो दूर की बात है, शुबा वाली चीज से भी बचते थे, बेशक शुबा वाली चीज से भी। और इनकी जुबानों से झूठ तो दरकिनार है, ये मजाक भी किसी के साथ नहीं करते। बेशक अजीजान गिरामी, इसलिए जुबान की वो तासीर थी कि गुफ्ते खुदाबुअत, क्या उनका कहना अल्लाह का कहना हो जाता है। ये तमाम औलिया कामिली जो इस सरजमीन पर आए, सुल्तानुल औलिया गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत पर बहुत कुछ आपने हज़रत अहमद अब्दाल शाह साहब और दीगर उलमा से आपने समाअत कर ही लिया। मेरा छोटा मुंह में क्या बड़ी बात करूं, मैं तो यहाँ भीख लेने के लिए आया हूँ और उन्होंने मुझे अपने दरबार में बिठा करके बुलवाया, यही बड़ी बात है। ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक करामत आपको मैं और बता दूं, कॉमन गौसे पाक की और ताजुल औलिया दोनों की। अल्लाह ने अपने औलिया को एक खासियत और अता की, सुन लीजिए। इन औलिया को एक करामत ये मिलती है जिसको कहते तയ്ये ज़मान तയ്ये मकान, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन को इनके लिए घेर देता है और वक्त को लपेट कर दे देता है। जो 100 साल में हो सकता है वो इनके यहाँ मिनट में हो सकता है, और जो 1000 किलोमीटर दूर है ये इनके यहाँ एक कदम में तय हो सकता है। यह औलिया की खास करामत है। गौसे पाक की भी सेम है, ताजुल औलिया की भी ऐसी है। यह अक्स गौसुल आज़म है, बेशक गौसे पाक के अक्स है। देखना आप करामात को मिला करके खास। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरिया दजला के पास गए, एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा, पूछा क्या बात है? कहा मेरी तो आदत है, रोज आती हूँ रोती हूँ। क्यों? कहा 12 साल पहले मेरा बेटा दूल्हा बन करके आ रहा था, बारात थी, कश्ती डूब गई, सारे अंदर चले गए और उसी के गम में अब तक रोती बैठी हूँ। आपको तरस आ गया, आपने दरिया दजला पर उंगली मारी, हाथ मारा, कहा है दजला तेरे अंदर जो अमानत बाकी है बाहर कर। देखा भौचाल आया और कश्ती बाहर आई, सारे बाराती जिंदा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ सारे आए, दूल्हा भी आया।
یہ کرامت ہے. آپ مجھے بتاؤ 12 سال تک کیا پانی میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ 12 سال تک وہ لوگ کہاں تھے, کیا کر رہے تھے, کیا کھا رہے تھے؟ یہ عقل میں نہیں آنے والی بات ہے. اور جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں. کیا کہنا بے شک. سب چیزیں عقل سے مت پرکھنا, نہیں تو شیطان بن جائے گی. یہ غوث العظم دستگیر نے 12 سال کے بعد پلٹایا. یہ دنیا کے لیے 12 سال ہیں, ہمارے لیے 12 سال ہیں, لیکن ان کشتی والوں کے لیے 1 منٹ بھی نہیں. یہ اولیاء کی زندگی ہے. کسی کے لیے وقت کو یہ طویل کر کے دکھائیں اور کسی کے لیے وقت کو گھیر کر دے دیں. اسی طرح غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے, وہ منکر تھے بہت سارے. سنیے, اولیاء نبی کے پرتو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ انبیاء کے معجزات کو اپنی کرامات سے دکھاتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ. معراج بیان کرے, میرے آقا بستر پر سوئے تھے, جبرائیل آئے, اٹھائے, لے گئے, حرم میں لے گئے, وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے. مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, عرش دیکھا, کرسی دیکھا, لوح دیکھا, قلم دیکھا, رب سے ملاقات کی, جنت, دوزخ. اس کے بعد واپس آئے, ابھی بستر گرم تھا. منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا نا, مجھے بیان کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا معراج کا واقعہ, لیکن حضور کو سفر کرنے میں بھی وقت نہیں لگا. یہ سارے علماء سے آپ سنتے ہیں. اب مجھے بتائیے, اس کو پھر میں کبھی معراج کے واقعے پر سنا دوں یا سن لینا, لیکن اب غوث پاک بیان کر رہے ہیں. مجلس میں کچھ تو ہوتے ہیں جو سر پھرے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کی بکواس ہے, یہ افواہ ہے, بڑا چڑھا کر کے بول دیتے ہیں. وہ مجمع میں بیٹھا تھا ایک صاحب اور وہ اٹھ کر کے چلا گیا. یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں, اتنا لمبا سفر اتنے چھوٹے وقت میں ہو کیسے سکتا ہے کہ نبی یہاں سے گئے, مسجد اقصیٰ کتنی دور ہے, آسمانوں کا سفر کیے, یہ کہہ رہے بستر بھی گرم تھا, رات بھی ختم نہیں ہوئی تھی, واپس آ گئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھ کر کے مجلس چھوڑ کے چلے, گھر آئے. گھر آ کر کے بیوی سے کہا کیا بنا رہی ہو؟ کہا کچھ لے کر کے آئے آپ, بنا دے دوں. مچھلی لایا اور دے دیا. سنا ہم نے کہ وہ صاحب گئے نہانے کے لیے, دریا میں غوطہ لگایا, ڈوب گئے, چلے گئے. کافی دیر کے بعد دوسری طرف نمودار ہوئے تو اپنی شکل دیکھ رہے, خوبصورت عورت بن گیا, عورت بن گیا. یہاں تک کہ اس طرف سے کسی ایک امیر زادے کا گزر ہو رہا تھا, وہ عاشق ہو گیا, لے لیا, اٹھا لیا, لے جا کر کے شادی رچا لیا, گھر میں رہ بھی لیا, بچہ بھی ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں 1 2 نہیں کئی بچے ہو گئے. زمانہ بیت گیا, تقریباً 13 بچوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک زمانہ آیا, اس کو تو معلوم ہے میں کیا تھا اور کیا بناؤں, دوسروں کو معلوم ہو یا نہ ہو. نہانے کے لیے آیا, پھر غوطہ لگایا, ڈوب گیا. پھر ادھر دوسری طرف نکلا تو دیکھا میں صحیح سلامت آدمی, کچھ بھی نہیں. توبہ کیا کہ بڑی مصیبت ٹل گئی, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہے. واپس آیا ڈر کر کے, پتہ نہیں میرا گھر کیا ہو گیا ہوگا, کتنے سال میں وہاں لڑکی بن کر رہا, شہزادی بن کر رہا, اور پھر اب میں اپنے گھر جاؤں, میری بیوی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی. دوڑتے دوڑتے آیا, اپنے گھر کو دیکھا تو گھر سلامت تھا. دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آیا تو دیکھا اس کی بیوی موجود تھی اور مچھلی ابھی صاف کر رہی ہے. مچھلی صاف کر رہی ہے جو دے کے گیا تھا. کہا کیا کر رہی ہے یہ مچھلی, کیا کر رہی؟ کہا ابھی تو دے کر گئے تھے, اتنی جلدی مچھلی کیسے بنے گی؟ اللہ 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 اکبر. وہ سمجھ گیا کہ میں کہاں سے کہاں جا کے آیا, بچے بھی ہو گئے اور یہ مچھلی صاف کر رہی ہے ابھی. اور بیوی نے کہا ابھی تو دے کے گئے تھے, اتنی جلدی کیسے بنے گی؟ دوڑتا ہوا گیا غوث پاک کے مجمع میں, دیکھا تو ابھی غوث پاک کا خطبہ چل ہی رہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. غوث پاک ابھی معراج کا واقعہ بیان کر ہی رہے تھے, جلدی سے